老师好，大家好。我叫惠雅妮，我的印尼名字是 Fitri Udayani。我叫朱珍珍，我的印尼名字叫 Stella Dainty。我叫王米娅，我的印尼名字是 Gusmelda Siska Amelia。我叫刘颖莹，我的印尼名字是 Aldana Valis。我是李桂香。今天我们要学习的内容是著名诗人屈原。首先，我想问大家，每年农历5月初5的时候，我们都会庆祝一个传统节日，是吧？就是端午节。然后我们会吃粽子、赛龙舟等等。但是大家有没有想过，这些习俗是怎么来的？是为了什么？然后为什么值得我们纪念几千年呢？那现在我先给大家介绍一下中国古代非常有名的诗人，名字叫屈原。希望通过这次的介绍，大家可以更了解屈原的故事，他的诗歌和他的精神。屈原大概是公元前340年在楚国的贵族家庭出生，然后大约死在公元前278年。他不仅是一位伟大的文学家，也是中国历史上非常有名的爱国者，因为他最大的梦想就是让国家变得更强大、和平，让百姓过得好、更幸福。听起来是不是很理想主义？但是他真的非常认真地做了这件事儿。屈原是战国时期楚国的政治家和诗人。从小时候他读了很多书，他也特别聪明，他喜欢写诗、读书等等。后来他在楚国当了官，是楚怀王的助手，他帮国王，也就是楚怀王出主意的人。可是呢，想要做好事的人，在现实里常常会受伤，是吧？朝堂里di istana有很多坏的官，他们不喜欢屈原说真话，于是就联合起来 kerjasama， 然后在国王的面前说屈原的坏话。结果呢，国王居然相信了他们的话，就把屈原赶出了，被流放了。然后屈原当然很难过，也很委屈，但是他并没有放弃爱国的心，而是继续写诗。他把心里的痛苦、理想、愤怒都写下来，变成诗歌，表达自己的痛苦和对国家的关心。然后坏消息来了，你们猜？楚国被秦国打败了。屈原知道楚国被秦国打败之后，更加难过了，他很伤心，他觉得国家没救了，没有希望了，而自己什么都做不了，所以他决定跳进了汨罗江，结束了自己的一生。他用自己的方式表达了对国家最深的爱。当时他大概62岁了。然后屈原去世之后，当地的人非常伤心，他们划着船去江里找他的身体，然后做了一些饭团，也就是粽子，然后丢进了江里，希望鱼不要吃他的身体。然后慢慢的，这个习俗也变成了端午节。每年农历5月初5，大家都会吃粽子、赛龙舟来纪念屈原。现在大家都知道了，屈原是爱国的诗人。屈原也是中国文学史上最早的浪漫主义长诗，也可以说是最早用诗歌表达个人情感和理想的开创者。其实
屈原被记住不只是因为他爱国家，而是因为他把那份爱国变成了一首首千古流传的作品。在屈原以前，大家写诗的都比较规矩，像《诗经》里面的诗歌，用的语言都很正式，内容也很传统。但是屈原写诗很特别，他表达了自己的情绪，比如生气呀、伤心、失望来写诗歌。然后屈原的作品让大家看到了诗不只是要写自然、写风景，诗也可以是写人自己的情感和想法。然后屈原写的诗都总集了，然后被称为楚辞。楚辞是一种新的诗歌风格。为什么叫楚辞呢？是因为里面的诗大多是楚国人写的，虽然后来的人也写了一些，就像宋玉、贾生等等，但是屈原是楚辞的创始人。以前这个楚辞是中国战国时期的重要诗歌总集，里面写的内容是楚国的文化和诗人的感情，表达了诗人的爱国、伤心、希望和理想。然后楚辞的内容包括《离骚》，《离骚》是屈原的代表作品。然后第二是《九歌》，《九歌》写祭祀神的诗。第三是《天问》，《天问》提出很多关于天地的问题。然后《招魂》，招魂是请灵魂回来的一首诗。然后最有名的是《离骚》，我们看《离骚》是屈原写的，《离骚》可以说是中国最早、最长、最有感情的一首个人诗。这首诗写了屈原对国家的爱，对坏人的不满和自己的理想。然后在这里有《离骚》的一部分：长太喜夷，言涕兮，哀民之多艰，不亦悲乎，使我不能已. Yang artinya, aku menghela nafas panjang dan menahan air mata. Bersedih hati atas banyaknya kesulitan hidup rakyat. Bukankah ini sangat menyedihkan hingga aku tak bisa menahan diri. 屈原写诗的方式后来也影响了很多很多人，就像李白、杜甫这些大诗人都很佩服他。然后李白还曾经说过，屈原的诗歌就像太阳和月亮一样，永远不会消失。总的来说，屈原是中国历史上非常重要的人物，他爱国家，讲道理，有理想，然后他用一生证明了什么叫真正的爱国。他的诗影响了很多人，直到今天还被人们学习和纪念的。然后接下来我们还要再了解一位诗人。那你们觉得喝酒的人一定是不好的人吗？不一定是吧？如果大家喜欢去旅行、喝酒、看月亮，那你们一定会喜欢这个人，他就是李白。李白出生于公元701年，然后去世大概是公元762年。他生活在唐朝，是中国唐朝最有名的诗人之一，字是太白，号是青莲居士。
他也被称为诗仙，意思是像神一样的诗人，因为他的诗像仙人一样充满想象、浪漫和自由的精神。他的诗非常有想象力，也很有感情。到现在，很多人还喜欢读他的作品。李白从小喜欢读书和写诗，他是一个很特别的人，他非常热爱自由，不喜欢被束缚，nggak suka dikekang。他曾经希望进入仕途，但是因为性格直率未能如愿。Ia pernah pengen masuk ke birokrasi, tapi karena sifatnya jadi nggak berhasil。他就是不想当一个整天坐在办公室的官员，而是喜欢去旅行、喝酒、写诗，所以他走遍了中国很多的地方。他性格豪放、大胆，也不怕说出自己的想法。说到李白，一定要说到酒。他常常在喝酒的时候写诗，也写了很多关于酒的诗。他觉得酒能让人放松，更自由地表达思想，让人开心，也更有灵感写诗。比如他写的《将进酒》，也是在喝酒写的。说的是人生短暂，应该要享受人生，不要浪费时间。下一个，李白的诗歌有一种特别的力量，就像风一样自由。他的每一首诗都像在告诉我们，生活是属于你自己的，去追逐你想要的梦想。李白的诗常常写自然，比如山和月亮，也写友情、理想和自由。他的语言很美，很直接，而且让人读了以后很感动。接下来我们看一下李白写诗的特点。第一，想象力丰富，语言优美，他善于运用夸张和比喻，创造出奇幻的意境。第二是富有浪漫主义色彩 penuh nuansa yang romantisme。第三，喜欢表达个人的情感，比如对自由的向往，对朋友的情谊。第四，常常写自然风景，比如山水、月亮、江河等等。然后李白的代表作品是《静夜思》。现在我们来看李白的代表作品。第一是《静夜思》Renungan Malam Sunyi。这首诗表达了夜晚时想念家乡的心情。然后第二是《将进酒》Ayo Minum， 表达了对自由的追求，应该享受人生，不要浪费时间。然后第三是夜泊牛渚怀古 Bermalam di 牛渚 Mengenang masa lalu。 这首诗表达了对历史的怀念，也反映了诗人自己怀才不遇的感觉。Kenangan pada sejarah dan rasa tidak dihargai walaupun berbakat。 然后第四是望庐山瀑布 Melihat air terjun Gunung Lu。 这首诗用夸张的语言写出瀑布的雄伟，表现自然之美。然后李白是唐朝最伟大的诗人之一。李白对中国文学的影响非常大，他的诗
不仅被后人传颂，也出现在很多歌曲、电影和书籍里。它让我们知道，诗可以很自由，也可以很有个性。李白不只是一个写诗的人，他是一个敢于做自己、追求梦想的人。他被称为诗仙。他的诗让我们看到一个人的情感、想象力和对世界的热爱。然后，李白非常喜欢喝酒、旅行和看月亮。他常常写自然风景，也喜欢表达自己的感情，特别是对自由的向往和对朋友的友情。那这就是我要讲的，希望你们也喜欢李白的诗，像他一样勇敢地追求梦想。谢谢大家。Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tashiren, yang berarti itu adalah penyair besar. Tashiren adalah sebutan untuk penyair-penyair yang luar biasa. Dalam sastra Tiongkok, tashiren merujuk pada para penyair yang karya-karyanya memiliki nilai sastra yang tinggi, pengaruh besar terhadap masyarakat, budaya, dan bisa bertahan sepanjang zaman. Para penyair ini memiliki peran yang penting dalam perkembangan sastra, budaya, dan bahkan sejarah Tiongkok. Mereka tidak hanya menulis dan menghasilkan puisi yang indah, tetapi juga menyampaikan kritik sosial, perasaan pribadi, filsafat hidup, menggambarkan keadaan zaman sosial, politik, dan menyampaikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata puitis. Ciri-ciri dari karya puisi para penyair ini adalah memiliki gaya bahasa yang kuat, berpengaruh terhadap generasi penyair setelahnya, dapat mengangkat tema-tema universal seperti cinta, alam, patriotisme, kehidupan, dan sering menjadi tokoh yang penting dalam sejarah sastra. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang materi ini supaya kita dapat memahami keindahan dan kedalaman sastra Tiongkok, mengembangkan apresiasi terhadap budaya dan sejarah, serta mampu meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin melalui puisi klasik. Nah, di sini di antara banyaknya para penyair, ada dua penyair yang sangat amat dihormati oleh orang-orang. Mereka adalah Tu Fu dan Pai Chu Yi. Tu Fu di sini dengan nama kehormatan Zi Mei dan gelar Shaolin Yelao. Sedangkan Pai Chu Yi dengan nama kehormatan Le Tian dan gelar Xiangshan Chu Shi, atau biasa dikenal Pertapa Gunung Siang. Jadi di sini saya akan membahas tentang dua penyair yang sangat terkenal pada masanya tersebut. Tu Fu adalah salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Tiongkok. Beliau hidup pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Sebuah periode yang dikenal sebagai zaman keemasan puisi Tiongkok. Beliau lahir pada tahun 712 Masehi dan beliau wafat pada tahun 770 Masehi. Julukan kehormatan yang sering diberikan kepadanya adalah penyair bijak atau yang biasa disebut Shi Sheng. Dan bersama dengan Li Pai, ia dianggap sebagai dua tokoh paling ikonik dalam puisi klasik Tiongkok. Nah, selanjutnya di sini yang pertama ada Shen Fen Yu Bei Qin, yang artinya identitas dan latar belakang. Identitas dari Tu Fu yang menjadi salah satu penyair besar di Tiongkok ini lahir pada tahun 712 Masehi di Gongyi, Hunan, atau wilayah tengah Tiongkok modern. Beliau wafat pada tahun 770 Masehi di daerah Hunan tempat beliau dilahirkan. Beliau sudah pasti hidup pada masa dinasti Tang dengan menyandang gelar Shi Sheng atau yang artinya penyair bijak. Lalu puisi yang beliau tulis disebut sebagai puisi bersejarah atau yang biasanya disebut Shi Shi. Kenapa demikian? Karena
puisi tersebut menggambarkan realitas sosial dan sejarah zamannya. Selanjutnya yang kedua ada 诗歌风格与主题, yang artinya gaya dan tema puisi. Nah, puisi-puisi Tufu ini dikenal karena kedalaman emosinya, perhatian terhadap penderitaan rakyat, serta ketajaman sosial dan politiknya. Ia mengalami langsung berbagai krisis, termasuk pemberontakan Andalusia pada tahun 755 Masehi sampai 763 Masehi, yang menyebabkan kekacauan dan penderitaan besar di seluruh negeri. Pengalaman ini membuat puisi-puisinya tentu penuh dengan rasa simpati terhadap orang miskin, pengungsi, dan penderitaan masyarakat. Ada pula beberapa ciri khas karyanya, yaitu tema sosial dan kemanusiaan, gaya klasik dan ketat dalam struktur puisi, serta penuh dengan kepekaan moral dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga ada Wen Sui Kong Xian, yang artinya kontribusi sastra. Di sini Tufu menulis lebih dari 1.400 puisi sepanjang hidupnya. Ia membawa dimensi moral, sosial, dan historis ke dalam puisi yang sebelumnya lebih bersifat romantik atau personal. Karena itu, ia sering disebut sebagai penyair sejarah, karena puisinya mencerminkan peristiwa dan suasana zaman secara akurat. Selanjutnya yang terakhir ada Ying Xiang Yu Chuan Cheng, yang artinya warisan. Pengaruh Tufu ini terhadap sastra Tiongkok sangatlah besar, dan ia dianggap sebagai model utama dalam tradisi puisi klasik. Banyak penyair dan sarjana dari generasi-generasi berikutnya menjadikannya teladan karena kedalaman pemikirannya. Nah, di sini bisa dilihat ada karya-karya puisi Tufu yang saya ambil beberapa. Yang pertama di sini ada Chun Wang. Nah, puisi ini itu ditulis saat pemberontakan Andalusia sedang berlangsung, menggambarkan kesedihan penyair ketika melihat ibu kotanya hancur karena sebuah perang. Sebelahnya ada puisi yang berjudul Yue Ye. Nah, puisi ini itu ditulis oleh Tufu saat beliau itu terpisah dengan istri dan anak-anak beliau, mungkin karena perang Andalusia atau penugasan. Nah, dalam puisi ini ia menggambarkan sebuah malam yang tenang dan indah diterangi bulan, tapi penuh kerinduan dan kesedihan karena berjauhan dengan keluarganya. Ada gambaran mendalam tentang kesepian, cinta, dan kerinduan rumah. Selanjutnya yaitu salah satu penyair yang terkenal selain Tufu. Di sini ada Pai Chu-i. Pai Chu-i adalah seorang penyair realisme terkenal dari dinasti Tang. Sepanjang hidupnya, ia berkomitmen untuk menulis puisi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dan beliau menekankan prinsip tulisan harus dibuat untuk merespon keadaan zaman, dan puisi harus dibuat untuk menggambarkan peristiwa nyata. Beliau berpendapat bahwa puisi harus mencerminkan realitas dan memperhatikan kehidupan rakyat. Pada usia belasan tahun, Pai Chu-i bahkan sudah menulis kalimat terkenal seperti rumput di padang luas, setiap tahun layu dan tumbuh kembali, api liar tidak dapat membakarnya habis. Saat angin musim semi berhembus, ia akan tumbuh lagi. Nah, Pai Chu-i hidup pada masa pertengahan dinasti Tang, ketika berbagai konflik sosial sedang memuncak, dan ia mendorong agar puisi menggambarkan kehidupan rakyat biasa. Puisi-puisi Pai Chu-i ini terkenal karena gaya bahasanya yang sederhana dan jelas, sehingga sangat luas dalam penyebarannya pada masa itu. Nah, konon setelah menulis puisi, Pai Chu-i itu sering membacakannya terlebih dahulu kepada para nenek yang lebih tua. Lalu, ia akan memperbaiki puisinya hingga para nenek-nenek itu bisa memahami apa isi dari puisi-puisi yang sudah ia buat. Nah, Pai Chu-i juga tidak hanya memiliki prestasi luar biasa di bidang sastra, tetapi beliau juga memberikan kontribusi di bidang politik. Gaya puisinya itu berpengaruh besar terhadap generasi-generasi setelahnya, sehingga beliau kemudian sangat dihormati sebagai raja puisi
atau yang biasa disebut Shiwang. Nah, berikut di sini ada tema-tema utama puisi dari Bai Juyi. Yang pertama ada 社会有政治批评, yang artinya kritik sosial dan politik. Yang kedua ada 百姓生活有疾苦, yang artinya kehidupan rakyat jelata. Yang ketiga ada 自然景色有人生感悟, yang artinya keindahan alam dan perenungan hidup. Yang terakhir ada 爱情与人性情感, yang artinya cinta dan perasaan manusia. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat saya ada tulis 2 karya yang ditulis dari Bai Juyi. Nah, yang pertama di sini ada Chang Hen Ke, yang artinya nyanyian kesedihan abadi. Nah, puisi ini tuh sangat epik tentang cinta tragis Kaisar Tang, Xuanzong, dan selir yang Kui Fei. Selanjutnya di sebelahnya itu ada Pipa Sing, yang artinya nyanyian pipa. Nah, puisi ini itu menceritakan tentang kisah yang menyayat hati dari seseorang pemain pipa yang menggambarkan penderitaan wanita dan empati penyair terhadapnya. Baiklah, sekian penjelasan dan pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya saya akan membahas tentang Wenfang Sebao atau dalam bahasa Indonesianya 4 pusaka ruang kerja. Ini adalah sebutan kolektif untuk 4 alat tulis tradisional yang sangat penting dan dihargai dalam budaya Tiongkok, khususnya bagi para cendekiawan dan seniman. Nah, keempat alat tersebut adalah yang pertama itu ada pi atau kuas. Nah, kuas tulis tradisional Tiongkok. Alat ini bukan hanya sekedar alat untuk menulis atau melukis, tetapi juga merupakan sarana ekspresi seni yang kaya dan fleksibel. Lalu yang kedua itu ada zhi atau kertas. Nah, secara khusus kertas yang paling diasosiasikan dengan Wenfang Sebao adalah xuan zhi atau kertas xuan yang terkenal dengan kualitas dan daya tahannya. Lalu selanjutnya itu ada yen atau batu tinta. Nah, ini adalah wadah batu yang digunakan untuk menggosok dan mencampur tinta dengan air. Nah, kualitas dari jenis batu tinta ini juga dianggap penting. Lalu selanjutnya itu ada mo atau tinta. Nah, tinta tradisional Tiongkok yaitu berbentuk batang atau balok padat yang perlu digosokkan dengan air di atas batu tinta untuk menghasilkan cairan tinta. Nah, kualitas tinta juga sangat mempengaruhi hasil karya. Nah, keempat Wenfang Sebao ini seperti terlihat di gambar PPT saya, boleh teman-teman lihat. Nah, Wenfang Sebao ini juga bukan hanya sekadar alat tulis, tetapi juga merupakan simbol dari tradisi, literasi, dan seni halus Tiongkok. Nah, jadi Wenfang Sebao dan pi, zhi, yen, mo. Nah, jadi keempat ini adalah peralatan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para cendekiawan zaman dahulu. Nah, keempat alat ini dianggap esensial untuk kegiatan belajar, menulis, dan melukis. Oke, selanjutnya setiap jenis Wenfang Sebao memiliki daerah penghasil yang terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Jadi contohnya itu seperti xuan zhi, kertas xuan dari Jingxiang, Provinsi Anhui. Nah, terkenal dengan teksturnya yang halus, daya serapnya yang baik, dan ketahanannya. Lalu yang kedua itu ada Huimo. Huimo tinta hui dari Shexiang, Provinsi Anhui. Nah, terkenal dengan aromanya yang khas, warna hitam yang pekat, dan kualitasnya yang tahan lama. Lalu selanjutnya ada Hubi. Nah, Zhejiang Wuxing, kuas Hu dari Wuxing, Provinsi Zhejiang. Nah, terkenal dengan keahlian pembuatannya dan kualitas bulunya yang memberikan kontrol yang sangat baik saat digunakan. Lalu selanjutnya itu ada Tuan Yan, batu tinta tuan dari Zhaoqing, Provinsi Guangdong. Nah, ini sangat dihargai karena teksturnya yang halus yang membantu menghasilkan tinta berkualitas tinggi.
Nah, jadi daerah-daerah ini telah mengembangkan tradisi dan keahlian khusus dalam pembuatan setiap jenis wenfang sebao itu sama berabad-abad. Oke, baik. Selanjutnya saya akan ingin menambahkan tentang yantai mo. Nah, batu tinta dan tinta. Nah, yang pertama itu ada yantai atau batu tinta. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk menggiling batu tinta menjadi cairan tinta. Nah, tekstur batu tinta yang halus juga sangat penting nih agar tinta yang dihasilkan juga halus dan berkualitas baik. Nah, eh, ada batu tinta yang terkenal nih, yaitu namanya mingyet. Nah, ada dua jenis batu tinta yang sangat terkenal, yaitu eh, Tuanyen. Nah, dari Chongqing Guangdong yang dikenal dengan kehalusannya, dan Sheyan dari Shesian Anhui yang juga sangat dihargai. Nah, batu tinta ini seringkali diukir dengan indah dan dianggap sebagai karya seni tersendiri. Lalu ada mo. Mo ini tinta tradisional Tiongkok, biasanya kan berbentuk berbentuk batang padat. Nah, jadi ada juga jenis jenis mo yang terkenal, yaitu tinta hui. Tinta dari Hui An Hui yang sangat terkenal dengan aromanya yang harum dan warna hitamnya yang sangat pekat. Nah, kualitas tinta Hui ini membuatnya menjadi pilihan utama bagi bagi banyak seniman kaligrafi dan lukis. Baik, selanjutnya dalam sejarah seni dan budaya Tiongkok terdapat dua tokoh legendaris yang dijuluki sebagai puncak dalam bidangnya masing-masing, yaitu ada Wang Wang Xizhi yang dikenal sebagai Shu Sheng atau Santo Kaligrafi. Nah, karena karyanya yang dianggap sebagai mahakarya seni tulisan tangan Tiongkok yang tak tertandingi. Nah, sementara itu ada juga tokoh Gu Kaizhi yang dijuluki sebagai Hua Jue yang berarti pelukis tiada tanding karena kepiawaiannya melukis tokoh dan menggambarkan jiwa manusia melalui goresan kuas. Nah, keduanya keduanya ini hidup di masa yang hampir bersamaan pada dinasti Jin dan sama-sama meninggalkan warisan besar yang hingga kini tetap dikagumi kehadirannya. Mereka bukan hanya memperkaya eh, kasanan seni Tiongkok, tapi juga menjadi simbol kehalusan rasa dan kecerdasan budaya zaman klasik. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Oke, kita masuk pada seniman kaligrafi, yaitu ada Shu Sheng Wang Xizhi. Nah, Wang Xizhi yaitu Santo kaligrafi. Nah, Wang Xizhi ini sekitar tahun 303 sampai 361 Masehi adalah seorang ahli kaligrafi besar dari dinasti Jin Timur dan seringkali dihormati sebagai Shu Sheng atau Santo Sang Maha Guru Kaligrafi atau Santo Kaligrafi. Nah, pengaruhnya terhadap perkembangan kaligrafi Tiongkok sangat mendalam dan abadi. Lalu, Shi Cong Wei Furen 有力山川学习 Beike. Nah, beliau belajar kaligrafi dari Nyonya Wei. Wang Xizhi ini mengembara ke berbagai pegunungan dan sungai, serta mempelajari berbagai prasasti kuno. Nah, pengalaman ini memperkaya gaya kaligrafinya. Lalu, Qin Fen Lianzi, ada kisah terkenal tentang ketekunannya dalam berlatih menulis seperti Chi Shui Lian Hei yang berarti ia berlatih di dekat kolam hingga airnya menjadi hitam karena tinta. Lalu ada Ifu Lian Po yang menggambarkan betapa seringnya pakaiannya robek karena selama istirahat ia sering berpikir tentang struktur karakter dan menggambar di pakaiannya dengan jari-jarinya. Nah, lama-kelamaan pakaiannya pun robek. Lalu Tai Piao Zopin, nah karya-karyanya yang paling terkenal itu adalah Lan Tingxu.
yaitu kata pengantar dari puisi-puisi yang diciptakan di Pavilion Anggrek. Lalu karya yang terkenal yang kedua itu ada Kuai Xue Shi Qing Tie. Nah, surat setelah salju pertama. Nah, karya-karya ini juga dianggap sebagai mahakarya kaligrafi Tiongkok yang terkenal. Lalu Tang Taizong编写古简字文，用王羲之书法。Nah, Kaisar Tang Taizong menyusun kitab 古简字文 atau 1000 karakter klasik dengan menggunakan gaya kaligrafi Wang Xizhi yang semakin mengukuhkan pengaruhnya. Nah, ini dia karyanya Wang Xizhi yang paling terkenal, yaitu ada Lanting Xu, lalu Kuai Xue Shi Qing Tie. Bisa dilihat seperti ini hasil karya dari Wang Xizhi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tokoh terkenal yaitu pelukis Gu Kaizhi atau biasa dijuluki sebagai Hua Jue. Nah, Hua Jue di sini artinya pelukis tiada tanding. Nah, jadi Gu Kaizhi ini sekitar tahun 345 sampai 406 Masehi adalah seorang pelukis terkemuka dari dinasti Jin Timur dan dianggap sebagai salah satu dari Hua Jia Sezu atau 4 leluhur pelukis. Nah, ini dalam sejarah seni lukis Tiongkok. Nah, 强调异形写生. Nah, beliau menekankan prinsip menggambarkan semangat melalui bentuk. Berarti bahwa seorang pelukis harus berusaha menangkap esensi dan karakter subjeknya, tidak hanya sekadar meniru penampilannya. 注重人物神态表现. Nah, beliau sangat memperhatikan ekspresi dan mimik wajah tokoh dalam lukisannya untuk menyampaikan emosi dan kepribadiannya. Lalu, 作画点睛故事. Nah, ada cerita terkenal tentang Gu Kaizhi yang selalu melukis mata atau dianjing sebagai sentuhan terakhir pada lukisannya. Nah, karena ia percaya bahwa mata adalah jendela jiwa dan memberikan kehidupan pada karyanya. Nah, ini dia hasil karya lukisan dari Gu Kaizhi. Nah, lukisan yang pertama itu ada Nü Shi Zhen Tu, lukisan nasihat untuk para wanita istana. Nah, isinya lukisan ini menggambarkan prinsip dan moral yang harus dimiliki oleh wanita istana seperti kesetiaan, kesopanan, dan kebajikan. Nah, asal dari lukisan ini berdasarkan teks kuno berjudul Nü Shi Zhen, karya Changhua dari dinasti Jin. Lalu ada Lie Nü Ren Zhi Tu, artinya lukisan kebajikan wanita berbudi luhur. Nah, isinya menampilkan berbagai wanita teladan dalam sejarah yang memiliki kebajikan seperti kebaikan dan kebijaksanaan. Nah, tujuannya memberikan teladan moral bagi wanita, terutama dalam konteks keluarga dan negara. Lalu selanjutnya itu ada Luo Shen Fu Tu, lukisan Dewi Sungai Luo. Nah, ini diangkat dari karya sastra Luo Shen Fu karya Cao Zhi, putranya dari Cao Cao, yang menceritakan pertemuan khayalan antara dirinya dan Dewi Sungai Luo yang cantik dan anggun. Baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 接下来是中国画。国画也就是我们常说的中国画，它有着非常悠久的历史。早在6、7千年前，中国人就已经用红色、黑色、白色等颜料在石头和酒杯上画鱼、鸟，还有各种各样的。中国画根据内容可以分成3大类，有人物画、山水画，还有花鸟画。
人物画主要画的是人，特别是唐朝时期，人物画达到了非常高的水平。和现在不同，唐朝人觉得胖女人很漂亮，所以很多著名的画，比如《虢国夫人》《有纯图》和《簪花仕女图》里，女人的脸都是圆圆的。这些画的作者都是很有名的画家，比如顾恺之和吴道子等等。接下来是山水画，很多画家也喜欢山水画，他们主要画的是大自然，比如山、水、云、树等等。花鸟画一般画的是花、鸟、鱼、虫，这些花鸟通常都有特殊的含义，比如梅、兰、竹、菊被叫做四君子，而岁寒三友指的是松、竹、梅，它们象征着高尚的品质。中国画按画法分主要有工笔画和写意画。工笔画是按照原来的样子，皇宫里的画家常常这样画。工笔画是一种很细、很认真、很有耐心的中国画。工笔画itu merupakan salah satu teknik melukis tradisional Tiongkok yang mengutamakan ketelitian, detail, dan kehalusan garis. Biasanya teknik ini untuk menggambar wanita dengan menggunakan pakaian tradisional, burung dan bunga, tokoh sejarah, atau mitologi。而写意画常常用简单的几笔就画出了全部的感情，比较概括夸张。写意画是一种自由、简单、有感情的中国画。Jadi 写意画 ini merupakan jenis lukisan Tiongkok yang lebih bebas, sederhana, penuh perasaan dan lebih ekspresif. Biasanya teknik ini dilakukan untuk melukis bambu, bunga, plum, dan lain-lain. 中国画是诗、书、画云结合的艺术，所以画家除了画画以外，常常也会写书法，还是诗人。画了一幅画以后，他们常常在旁边写诗，最后还要盖上印草，留下名字。Jadi lukisan Tiongkok ini juga merupakan seni gabungan dari puisi, kaligrafi, dan lukisan, dan cap stempel. Setelah melukis, biasanya pelukis juga akan menulis kaligrafi ataupun syair di sampingnya, lalu memberikan cap sebagai tanda tangan mereka。丹青是一个古代对绘画的别称。丹是一种红色的颜料，一般用朱砂做的。青是一种蓝绿色的颜料，用矿石做成。在古代，中国画会常常用这两种颜色来画人物、水杉、花鸟等。因为丹和青是最常用的颜色，所以人们把画画叫做丹青。Jadi di zaman dulu lukisan tradisional Tiongkok sering menggunakan dua warna ini untuk menggambarkan tokoh, pemandangan alam, bunga, dan burung. Dancing tidak hanya berarti warna tetapi menjadi simbol dari lukisan itu sendiri. 颜料是指用来着色的物质，绘画时用于上颜色。在中国画中，颜料可以来自天然的矿石、植物或者动物。古代画家为了得到不同的颜色，要自己动手制作颜料。这些颜色不但美丽，而且能保存很久，不容易褪色。Jadi 颜料 adalah bahan yang digunakan untuk memberi warna
biasanya dipakai saat melukis. Bahan warna yang berasal dari mineral alami, tumbuhan ataupun hewan. 接下来是浩国夫人有纯图，是中国唐代的著名画作，画于公元723年。这幅画的作者是张轩。浩国夫人是唐玄宗的宠妃杨贵妃的三姐。画中表现了浩国夫人和她的侍女们穿着花丽的衣服，在春天出游的情景。Jadi pada lukisan ini menggambarkan tentang Hao Guo Furen bersama para pelayannya berjalan-jalan di musim semi dengan mengenakan pakaian yang indah. 接下来是簪花仕女图，是唐代著名的仕女画，由周防所画。簪花是把花插在头发上，表示古代女子的打扮。仕女是指有身份的贵族女子。Lukisan ini menggambarkan perempuan bangsawan sedang bersantai di taman, seperti melihat bunga, berbicara, dan berjalan-jalan. Meskipun tampak tenang dan indah, tetapi lukisan ini memperlihatkan rasa kesepian dan kehampaan dalam kehidupan mereka. 接下来，顾恺之生活在公元346年到407年左右，是东晋时期最有名的画家之一。这幅画是根据古代一篇教育女性为规范的文章画出来的。画中的人物非常有表现力，线条细腻流畅，显示了顾恺之很高的绘画水平。顾恺之merupakan salah satu pelukis paling terkenal pada dinasti Jin Timur. Dalam lukisan ini dibuat berdasarkan teks kuno yang memberikan nasihat tentang tata perilaku pria. Lukisan ini dibuat berdasarkan teks kuno yang memberikan nasihat tentang tata perilaku wanita. 接下来，吴道子大约生活在公元680年到759年，是唐代最著名的画家之一。这种画法被称为五代当风，是对他画技的高度赞美。吴道子merupakan salah satu pelukis paling terkenal pada dinasti Tang. Dia menggambarkan pakaian dan ikat pinggang tokoh-tokohnya seolah-olah sedang tertiup angin, memberikan kesan yang sangat dinamis. 接下来是张择端，他是中国北宋时期非常有名的画家。他最有名的作品是《清明上河图》。《清明上河图》是张择端的作品。这幅画描绘了北宋晋城汴梁现在的开封在清明节前后的热闹生活场景。画中有桥梁、街道、商店、马车、船只、人群等，展现了城市和乡村的活动。Lukisan ini menggambarkan kehidupan kota Pyeongyang saat menjalankan festival Qingming dalam suasana yang ramai. Dalam lukisan ini terdapat jembatan, jalanan toko, kereta kuda, perahu, dan kerumunan orang yang menunjukkan kegiatan di kota maupun desa. 接下来是汴梁。汴梁是中国古代的一个城市名字，在北宋时期是首都，它位于现在的中国河南省开封市。当时的汴梁是一个非常繁华的城市，有很多圣人、手工艺人和百姓。
Pianliang adalah nama kota kuno di Tiongkok. Pianliang merupakan kota yang sangat makmur, dipenuhi oleh pedagang, pengrajin, dan masyarakat umum. Dalam gambar tersebut terdapat jalan-jalan, pasar, dan pelabuhan yang sangat ramai. 接下来是梅兰竹菊的话，梅兰竹菊是中国传统文化中很有名的4种植物，它们分别是梅花、兰花、竹子和菊花。它们在冬天或秋天也能生长或开花，所以被称为虽寒似油。Mei, lan, Zhu, Ju adalah 4 jenis tanaman yang sangat terkenal dalam budaya tradisional Tiongkok yang terdiri dari bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan. Mereka juga tumbuh atau berbunga saat musim dingin atau musim gugur. Mereka dijuluki 4 sahabat musim dingin. 接下来是松竹梅的话，松竹梅是中国文化中非常有象征意义的3种植物，它们分别是松树、竹子、梅花。因为它们在寒冷的冬天也能生长，所以被称为虽寒三友。松竹梅 merupakan tanaman pohon pinus, bambu, dan bunga plum. Karena tetap bisa bertahan dan tumbuh di musim dingin, mereka juga dijuluki sebagai 3 sahabat di musim dingin. Selanjutnya pelukis yang bernama Zheng Banqiao, 本名郑燮。他生活在1693年与1765年，是清代有名的画家。他是扬州八怪中的一员。扬州八怪是秦代8位有个性、有想法的画家。Zheng Banqiao itu merupakan pelukis terkenal pada zaman dinasti Qing. Ia merupakan salah satu anggota dari kelompok seniman terkenal bernama 8 orang aneh dari Yangzhou. Nah, 8 orang ini merupakan pelukis yang kreatif, yang sangat menonjolkan kepribadian mereka dan pemirikan. Nah, 8 pelukis ini sangat menonjolkan kepribadian dan pemikiran mereka sendiri. Nah, 8 orang aneh ini merupakan pelukis yang kreatif dari dinasti Qing yang sangat menonjolkan kepribadian mereka dan Nah, 8 pelukis ini merupakan pelukis kreatif dari dinasti Qing yang sangat menonjolkan kepribadian dan pemikiran mereka sendiri. 接下来有齐白石，他是中国20世纪最有影响力的书画大师之一。他的画风以简单、生动、有趣著称，特别擅长画虾、鱼、蟹、青蛙等小动物。Jadi Qi Baishi merupakan salah satu maestro seni lukis dan kaligrafi paling berpengaruh di Tiongkok pada abad ke-20. Gaya lukisannya terkenal karena sederhana, hidup, dan menarik. Ia sangat ahli melukis udang, ikan, kepiting, kata, dan hewan kecil lainnya. Kaligrafinya juga unik dengan huruf-huruf besar dan penuh tenaga. 接下来有徐悲鸿，他是中国现代非常有名的画家和美术教育家。他是中国现代艺术的先驱之一，把西方绘画技巧带入中国画中。他最有名的画是奔跑的马，画得非常有力量和精神。Jadi Xu Beihong merupakan pelukis dan pendidik seni rupa yang sangat terkenal di Tiongkok modern. Ia adalah salah satu pelopor seni modern Tiongkok yang membawa teknik melukis barat ke dalam seni lukis Tiongkok. Salah satu karya terkenalnya adalah lukisan kuda berlari.
Ia juga merupakan orang yang sangat peduli terhadap pendidikan seni dan menjadi tokoh penting di Akademik Seni Rupa Pusat Tiongkok. Selanjutnya ada In 就是印章，是古代人画完画之后用来签名的工具。他们把名字刻在印章上，然后盖在画上，表示是自己的作品。Jadi in merupakan cap atau stempel, alat yang digunakan orang zaman dulu untuk menandatangani lukisan yang mereka buat. Tulisan yang digunakan pada cap biasanya adalah jenis tulisan kuno bernama Chuanshu. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat cap adalah batu, giok, logam, atau gading. 接下来是清明上河图。其实我刚才已经讲过了，但是我想讲的更仔细一些，关于清明上河图。清明上河图是北宋末年著名画家张择端画的一幅非常有名的风俗画。这幅画描绘了北宋首都东京清明节前后的城市和乡村生活。它现在收藏在北京的故宫博物院。整幅画长大525厘米，宽25.5厘米，分为3部分。第一部分画的是郊外的景色，比如驴队运货的情景。第二部分重点画了汴河上的热闹场面，特别是虹桥上的人来人往，非常生动。第3部分展示了城市街道上的商店、行人和各种职业的人。Lukisan ini memiliki panjang yang mencapai 525 cm dan lebar 25,5 cm, serta terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama menggambarkan pemandangan di pinggir kota, serta adegan rombongan keledai yang membawa barang dagangan. Bagian kedua menyoroti keramaian Sungai Tian, terutama kerumunan orang yang lalu lalang di atas jembatan pelangi yang digambarkan dengan sangat hidup. Yang ketiga, memperlihatkan tokoh-tokoh di jalanan kota, para pejalan kaki, dan berbagai macam profesi masyarakat. Dalam seluruh lukisan ini terdapat lebih dari 800 tokoh dengan berbagai macam ekspresi, serta hewan, pepohonan, kapal, gerobak, dan lainnya. Lukisan ini bukan hanya indah tetapi juga membantu kita untuk memahami kehidupan dan kondisi sosial di Tongji pada masa dinasti Song Utara. Oleh karena itu, lukisan ini merupakan sumber sejarah yang sangat penting. Taja Xiao Hao, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal lebih dekat sebuah warisan budaya sastra yang sangat berharga di Tiongkok, yaitu Seta Mingchu atau 4 karya sastra klasik Tiongkok. 4 novel ini bukan hanya terkenal karena ceritanya yang menarik, tapi juga karena nilai sejarah, budaya, dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Mereka menjadi tonggak penting dalam sejarah sastra Tiongkok dan sampai sekarang masih dipelajari, diadaptasi, dan dinikmati oleh banyak orang dari berbagai generasi. 4 karya besar ini adalah yang pertama San Kuo Yen Yi atau Romansa 3 Kerajaan, yang kedua Sui Hu Chuan, Kisah Para Pahlawan Liangshan, yang ketiga Xiao Ji, Perjalanan ke Barat, dan keempat Hong Lou Meng, Impian Paviliun Merah. Semua novel ini ditulis pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing, dan mereka menggambarkan berbagai aspek penting dari masyarakat Tiongkok pada masa itu, mulai dari konflik politik, perjuangan melawan ketidakadilan, perjalanan spiritual, hingga kisah cinta yang penuh makna. Meskipun ditulis ratusan tahun yang lalu, cerita-cerita dalam keempat buku ini tetap relevan karena menyentuh nilai-nilai universal seperti kebaikan, pengorbanan, kebijaksanaan, dan cinta sejati. Keempatnya benar-benar memperlihatkan betapa kayanya budaya dan pemikiran bangsa Tiongkok. Mari kita mulai dengan cerita yang pertama, yaitu San Kuo Yen Yi yang ditulis oleh Luo Quanzhong. Novel ini dianggap sebagai novel sejarah pertama
yang disusun dalam bentuk bab atau Chang Hui Ti. Cerita ini mengambil latar zaman 3 kerajaan atau Sanguo, yaitu periode setelah runtuhnya dinasti Han yang penuh gejolak, perang, dan perebutan kekuasaan. Kisahnya berfokus pada 3 tokoh utama, yaitu Cao Cao, Liu Bei, dan Sun Quan, yang masing-masing menjadi pemimpin dari 3 negara besar yang saling bersaing untuk merebut kekuasaan. Selain ketiga tokoh besar ini, kita juga dikenakan dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya, seperti Zhuge Liang, seorang ahli strategis yang sangat cerdas, dan Quan Yi, satria setia yang legendaris. Namun, yang membuat novel ini sangat menarik bukan hanya aksi-aksi perang besar dan strategi militer yang penuh kecerdikan, tapi juga bagaimana Liu Quanzhong menggambarkan sifat dan nilai-nilai para tokoh utama. Ada yang licik, ada yang bijaksana, dan ada yang setia. Dari novel ini kita dapat belajar bahwa perjuangan politik bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga tentang kecerdasan, strategi, dan hubungan antar manusia. Selain itu, novel ini juga menggambarkan bagaimana konflik pribadi antara tokoh-tokoh besar dapat berdampak pada negara, dan bagaimana keputusan-keputusan strategi yang tepat atau salah dapat mengubah jalannya sejarah. Cerita dalam Sanguo Yi penuh dengan pengkhianatan, kesetiaan, kebijaksanaan, dan keberanian. Novel yang kedua adalah Sui Hu Chuan yang ditulis oleh Shi Nai An. Novel ini menceritakan kisah 108 orang pahlawan yang berkumpul di Gunung Liangshan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada yang mantan pejabat, prajurit, petani, bahkan mantan penjahat. Namun mereka semua bersatu karena satu tujuan, yaitu melawan ketidakadilan yang merajalela di masyarakat. Latar cerita ini adalah pada akhir dinasti Song Utara atau Taisong, di mana pemerintahan banyak dilanda korupsi dan rakyat menderita akibat ketidakadilan. 108 pahlawan Liangshan ini tidak sempurna. Mereka memiliki karakter yang beragam. Ada yang bijaksana, ada yang temperamental, ada yang pemarah, dan ada yang sangat loyal. Namun mereka semua berbagi tujuan yang sama, yaitu keadilan bagi rakyat. Yang menarik dari Sui Hu Chuan adalah bagaimana penulis memperlihatkan konflik antara hukum dan keadilan. Bagi pemerintah, mereka adalah pemberontak, namun bagi rakyat, mereka adalah pahlawan. Novel ini menyuarakan jeritan dari rakyat kecil yang ingin melawan ketidakadilan dan menuntut hak-hak mereka. Meskipun seringkali dianggap sebagai pemberontak, para pahlawan ini sesungguhnya adalah simbol dari keberanian dan rasa keadilan yang sangat kuat. Novel ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang keadilan datang dari perjuangan melawan sistem yang rusak. Selanjutnya yaitu Xiao Qi adalah salah satu karya sastra paling terkenal dan dicintai terutama oleh anak-anak. Novel ini ditulis oleh Wu Chang'en. Ceritanya sangat imajinatif, penuh warna, dan memiliki elemen yang sangat menarik untuk dibaca oleh berbagai usia. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Tang Seng, seorang biksu yang memiliki misi suci untuk pergi ke India dan membawa kembali kitab suci agama Buddha. Dalam perjalanan panjangnya, ia ditemani oleh 3 murid yang sangat unik, yaitu Sun Wukong, si raja kera yang sangat kuat dan cerdik. Lalu Chu Pacie, si babi yang lucu namun sering kali malas. Dan terakhir Sa Wuqing, si pendiam yang sangat setia. Yang terakhir adalah Hong Lou Meng, karya monumental yang ditulis oleh Cao Shuijin. Novel ini sering dianggap sebagai karya sastra paling kompleks dan mendalam dalam sejarah sastra Tiongkok. Ia menggambarkan kehidupan keluarga Jia, terutama kisah cinta yang tragis antara Jia Baoyu dan Lin Taiyu. Namun, Hong Lou Meng tidak hanya soal cinta, melainkan juga menggambarkan kemerosotan moral dan sosial dalam sebuah keluarga bangsawan. Kita menyaksikan bagaimana keluarga ini perlahan-lahan mengalami kehancuran, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Melalui kisah ini, Cao Shuijin menyindir ketimpangan sosial, tekanan tradisi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat feodal. Setiap karakter dalam Hong Lou Meng digambarkan dengan sangat mendalam, dan kisah ini seolah memberikan kita gambaran hidup yang sangat nyata.
Membaca novel ini adalah seperti menyaksikan sebuah lukisan besar yang penuh dengan warna dan makna tersembunyi. Karena kedalaman dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Hong Loumang sering dianggap sebagai karya sastra tertinggi dalam sejarah Tiongkok. Seta Mingchu bukan hanya sekedar cerita yang menghibur, tetapi juga cermin dari sejarah dan kebudayaan Tiongkok. Setiap novel menggambarkan kehidupan masyarakat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya politik, sosial, keagamaan, dan emosional. Keempatnya memiliki ciri khas dan kekuatan tersendiri, namun semuanya memberikan kita pelajaran berharga. Baik itu soal strategi hidup, keadilan, pengendalian diri, atau pentingnya cinta dan keluarga. Sampai hari ini, karya-karya ini terus hidup dalam berbagai bentuk, seperti drama TV, film, animasi, bahkan di game. Mereka bukan hanya milik masa lalu, tapi juga milik masa kini dan masa depan.